يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم کا اس خاندان پہ کرم ہے اور آج خوش نصیب ہیں آپ لوگ بھی. سید عطا اللہ شاہ صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار مبارک پہ آمین کہو کہ ان کے بارے میں آپ حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج وہ لوگ کہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے 10-10 سال تک جیل کاٹے، عورت کے لیے جیل جا سکتے ہیں ہم، دکان مکان کے لیے جا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر جا سکتے ہیں، قتل و قتال کر کے جا سکتے ہیں، بھائی کا سر کاٹ کے ہم جیل میں جا سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرتے ہوئے کون جائے؟ ان حضرات کے رگ و ریشوں میں، خون کے قطرے قطرے میں دین قیم اور اس کے تمام مسائل اس طرح جم گئے تھے، رس بس گئے تھے کہ فرنگی جیسی طاقت نکال نہ سکی. آج آپ کو پتہ نہیں کہ بخاری مرحوم کون تھا. جاؤ انگریزوں کی اکیڈمی میں جو اس وقت کی دستاویز ہے ان کو جا کے دیکھو، پوچھو، معلومات کرو کہ بخاری کون تھا. جس نے فاقہ مستی میں بر صغیر کو اللہ کے قرآن سے آگاہ کیا اور ختم نبوت کے مسئلے کا پرچار کیا. ورنہ ہمارے لوگوں کی ذہنیت تو اس وقت بھی بے شمار تھی اور اب بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا آپس کا جھگڑا ہے.
صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں آپس کا جھگڑا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی دکاندار، کاروباری، ذمہ دار، جاگیردار، سرکاری ملازم یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ بڑی بات کہی ذوق نے، کہتا کہ اب تو حال یہ بن گیا، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، نہ قابو موت پر اپنا نہ حسرت زیست کی دل میں ہے۔ نہ موت اپنے قابو کی ہے کہ اسے بلا لو، اور نہ جینے کے دن ہے۔ آج سید عطا اللہ شاہ بخاری حیات ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ قرآن کریم پہ بیٹھ کر گنگ کون کرتا ہے۔ آج بخاری اگر حیات ہوتا، پھر ہم پوچھ لیتے کہ کون ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی سرے بدار توہین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے دین کی عظمت تھی، انہی لوگوں سے دین متین کی حفاظت تھی۔ اور یہ آج بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے انہی حضرات کے قدموں کی برکت سے ہو رہا ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی، بس جو دھن اللہ نے لگا دی اسی میں لگے رہے۔ اور قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک حزب اللہ، میرے دین متین کے سارے خدمت گزار میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت برقرار رکھنے والے لوگ، دین متین کو سنبھالنے والے لوگ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین ایمان کو، اسلام کو سر پہ رکھنے والے لوگ، رگو ریشوں میں بسا لینے والے لوگ، تمام کے تمام اس طرح کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں پہ 6 لاکھ کافروں نے حملہ کر دیا، 6 لاکھ کافر آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں مشورہ ہو رہا ہے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کس طرح دفاع کیا جائے، کیا شکل اختیار کی جائے، کتنی فوج روانہ کی جائے، کتنا لشکر بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرمانے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 6 لاکھ آدمی آئے ہیں، 6 آدمی مقابلے کے لیے کافی ہے۔ 6 لاکھ کا مقابلہ 6 آدمی کافی ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو، فرمانے لگے ایک میں جاؤں گا، 5 آدمی اور بھیج دو۔ کسی نے کہا تھوڑے ہیں، فرمانے لگے فضول خرچی جائز نہیں۔ آج ہمارے رنگ روپ پر، ہماری آسائش پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ذرا سال میں اپنی آمدنی کا کبھی بیٹھ کر حساب تو کیا کرو، کتنا رنگ روپ پہ لگا، کتنا زیبائش پہ خرچ ہوا، کتنا اپنے عیش و آرام پہ خرچ ہوا، اور کتنا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ ہر آدمی 6 مہینے میں، سال میں، ہر مہینے میں حساب تو کر کے دیکھو کہ ہماری جس قدر آمدنی ہے وہ کتنی دین پہ خرچ ہوئی اور کتنی دنیا پہ خرچ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، تسلیم کرتا ہوں، مگر آپ نے سارا پیسہ بال بچوں پہ خرچ کر دیا ہے، یہ قرآن کریم پہ خرچ کرنے کے لیے اندرا آئے گی؟ مرنے کے بعد تو اس کا ثواب چاہیے تمہیں، قبر میں بخشوانے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، پل صراط سے گزارنے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، میدان حشر کی بربادیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم چاہیے تمہیں، اور خرچ کوئی اور کرے گا؟
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام ذرائع آمد، تمام تر صلاحیت اور تمام قوتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی حفاظت میں خرچ کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی 10-12 سال جیل کے بنتے ہیں، اور اتنا بہادر جوان، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، الزام ہے، لوگ منتظر ہیں کہ آج دیکھیں گے شاہ جی کیا بیان دیں گے، آج بخاری کیا کہے گا۔ افسر سوال کرتا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا کافر کہتا تھا، کافر کہتا ہوں، اور جب تک میرا ایک سانس بھی آ رہا ہے میں کافر کہتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے یاد کر لیا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ زندگی کے لطف کو کیا جانے، کیا معلوم انہیں زندگی کی بہار کیسے ہوا کرتی ہے۔ بخاری نے ایسے لوگ پیدا کیے، علامہ قاضی اشانہ بن شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکل سے واقف ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کا تمام قافلہ شاہ جی کی کمائی تھی۔ سن 56 اور 57 میں 4 مرتبہ دارالعلوم دیوبند گیا، حضرت مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں۔ بخاری کیا تھا؟ علماء کی پگڑی تھی، علماء کی دستار تھی، علماء کی عزت تھی، علماء کی آبرو تھی۔ جب بھی کسی عالم دین پہ حرف اٹھا سب سے پہلے میدان میں بخاری آیا۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں قید تھے کہ بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، مولانا آزاد کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ اٹھایا لوگوں نے، کچھ بدبخت لوگ ازل کے مارے ہوئے لوگوں نے جنازے پہ لٹھ برسائے۔ یہ شاہ جی سچ فرما رہے تھے، یہ جو سیاست کا چکر جب آتا ہے تو مذہب بیچارے کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ لٹھ برسائے لوگوں نے کہ مولانا آزاد کی بیگم کا جنازہ ہے، اور مرنے سے پہلے بیگم آزاد نے تار دیا مولانا آزاد کو کہ میرا آخری وقت ہے، بہتر ہے مجھ سے آ کے مل جاؤ۔ تو مولانا آزاد نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تیرا آخری وقت پہنچا دیا تو استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، درود پاک پڑھتی ہوئی جان سے دوسری جان میں منتقل ہو جا، مگر میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے خبر دی مدنی آ جا، اماں کا منہ دیکھ لے، اماں کا جنازہ پڑھا دے، اماں کے جنازے کو کندھا دے دے، قبر پہ مٹی ڈال دے، کچھ اللہ اللہ کر دے۔ دوسری دفعہ بیٹی کا انتقال ہوا، مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے اٹھے۔ حضرت
हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दे दिया, परवरदिगार आलम मेरी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बनाए, मेरी बेटी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मेरी भाभी को अल्लाह पाक जन्नत में पहुंचाए, मेरी भतीजी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और 6 जनाजे घर से उठ गए। पता भी है माँ की आखिरी मर्तबा शक्ल देखनी चाहिए थी, अम्मा का दीदार करना चाहिए था, अम्मा का जनाजा पढ़ाना चाहिए था। फरमाया अम्मा का जनाजा पढ़ने के लिए, चेहरा देखने के लिए अंग्रेज जैसे जालिम काफिर के सामने मैं जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। नारा तकबीर, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी। ये एक गिरोह था, किसी मोड़ पे भी पीछे कदम कभी हटा ही नहीं। और मैं ये समझता हूं कि अताउल्लाह शाह बुखारी ने, शेखुल हिंद ने माल्टे की जेल में जो चक्की चलाई थी बुखारी ने, उसका आटा खाया था। साम्राज्यियत और अंग्रेज लानती को यहां से निकालने में बुखारी का सबसे पहला हाथ है, वरना ये निकालते। आज भी अगर बाजार में चलती हुई मेम नजर आए तो सारे के सारे यूं झुक जाते हैं जैसे मां जा रही हो। सफेद चमड़े पे मरने वालों, रली मिली सुर्खी पे ईमान और दीन और दुनिया और मुल्क को कुर्बान करने वालों, तुम कम मैदान में आए थे। खिलाफत की तहरीक देखो, रेशमी रुमाल की तहरीक पढ़ करके देखो, वो कौन लोग थे जिन्होंने जुल्म-जालिमों और साम्राज्यों और काफिरों और अंग्रेजों का मुकाबला किया। उलमा ने लिखा है कि दिल्ली से लेकर आगरे तक, दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में किसी दरख्त का कोई टहना खाली ना था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। 400 मदरसे थे दिल्ली के अतराफ में, हदीस पाक पढ़ने वालों के तमाम तालिब इल्म खत्म हो गए, मुहतमिम खत्म हो गए, नाजिम खत्म हो गए, मुंतजिम खत्म हो गए। बवर्ची तलक ने कहने लगा, अरे मैं भी हदीस पढ़ने वालों की रोटियां पकाया करता था, तुम जन्नत में जाओ मैं पीछे रह जाऊं। उलमा के साथ लगकर तख्तेदार पे चढ़ गया। यही से वो लोग फरमाया, बड़ी मुद्दत में साकी, बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, और बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। यही थे वो लोग, यूं नजर डाली तो सबको अपना बना लिया। आज द मिर्जाई दंदनाता है, आज कादियानी अपने आप को नामालूम क्या समझता है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी ने इनको ठिकाने लगा दिया था। शादी की गरज ने, शादी की ललकार ने, बुखारी के कुरान ने इतना इनको मजबूर कर दिया था, छुपने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तुम्हारा क्या है, तुम तो भी कह दोगे ओ जी काफिर को काफिर कहना ठीक नहीं, ना मालूम किस वक्त कलमा पढ़ ले, तू भी रात दिन पढ़ता फिरता है। बड़े बड़े हाजी, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, देखो ना काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, न जाने किस वक्त कलमा पढ़ ले। चोर को चोर नहीं कहना चाहिए, खुदा जाने किस वक्त हज पे चला जाए। कातिल को कातिल ना कहो, न जाने किस वक्त मुसल्ले पे आके खड़ा हो जाएगा। बड़े नेक बड़े फिरते हैं, दीन के बारे में नेक है, दुनिया के बारे में नेक नहीं। अगर दुकान के फट्टे का मुकदमा हो जाए ना, फिर कभी नहीं कहता कि चलो मियां जाने दो, को सब कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे फट्टे पे, अगर कोई बैठ गया तो क्या हुआ, कहता सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। तेरे दिमाग में
में दुकान मकान कोठी बंगला यही बसा हुआ है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत और खत्म नबूवत की कदर पूछनी हो तो जाओ बुखारी के कदमों में। अखलाक और किरदार में निराले शाह साहब मरहूम के साथ था मैं। मुल्तान के इलाके में दूर हटकर एक जगह है भावलपुर घलवा। बड़ा मजमा था शाह साहब को मिलने के लिए। लाखों नहीं तो खुदा जाने कितने हजारों की तादाद थी। सवारी नहीं थी। 50-50 मील से लोग पैदल आया करते थे। तुम तो जलसा सुनने जाओ तो पहले पूछते हो रात को गाड़ी वाड़ी मिल जाती है वहां से। 50-50 मील पैदल आया करते थे। मैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़ा था। मजमा बड़ा जबरदस्त था, इज़्तिहाम था, लोग मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे। एक आदमी जिस बेचारे के पैर नहीं थे, टांग सूख चुकी थी, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है शाह साहब से मिलने के लिए। शाह साहब की नजर पड़ गई। तमाम मजमे को फरमाया पीछे हट जाओ। सबको पीछे हटा दिया, उसके लिए रास्ता बनाया। जैसे वो हाथों के बल चल के आ रहा था, खुदा की कसम कम से कम 20 गज अताउल्लाह शाह खुद हाथों के बल चल के बैठ के चला और जाके उससे मुआवजा किया। जब भी पाली हजारों आदमी देख रहा था कि ये मर्दे दुर्वेश, ये अताउल्लाह शाह बुखारी बर्रे सगीर में जिसका तूती बोलता है, एक आदमी लंगड़ा मिस्कीन गरीब को मिलने के लिए उसी की तरह से हाथों के बल चल के गया। जलालपुर पीर वाला में हम शाह जी के पास बैठे थे तो एक आदमी रोटी लेके आया और अपनी मुल्तानी जुबान में कहने लगा, शाह साहब ये तोड़ी रोटी है तुसा खाओ तो इन हब्बे आंधी आंधी पई है। शाह साहब ने मेरे सामने रख दी। फरमान लगा शाह साहब ये तो तोड़ी है, इन्हा भी पीछू आंधी पई है। फरमाने लगे मेरे लिए जहर पका के लाया और इनकी आएगी तो मैं खा लूंगा। और फरमाया जब तक एक एक मुबल्लिग, एक एक कारकुन नहीं फारिग हो जाएगा उस वक्त तक बुखारी को हक लेके एक लुकमा भी खाए। आज कौन सा लीडर है, आज कौन सा अमीर है, आज कौन सा सदर है, आज कौन सा मोहल्ले का काउंसलर, चेयरमैन और चौधरी है, और आज वो हाजी कौन सा है जो मेहमान को तलाश करके पहले अपने कारकुन और खुद्दाम को खिलाता है, बाद में खाता है। हमारे यहां तो अल्लाह के नाम पर भी अगर कुछ चलता है, घर वाले खबर करते हैं कि देखो वो कल जो तुम गोश्त लाए थे वो उसमें तो बदबू पैदा हो गई, उसने कहा किसी तालिब इल्म को दे दो। जो चीज सड़ जाए वो अल्लाह नाम पे जो अच्छी हो वो यारों की। अल्लाह नाम पे देंगे तो फटा पुराना कपड़ा। मैं जब जानो बेटी के दहेज में रख के दिखा, अगर ऐसा ही देने वाला है तो इधर रख के दिखा। या फिर चल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार आ लिया है। आपको पता चला सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 साल मुसलसल बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई। फरमाया जब गुस्ल से फारिग हो जाओ तो मुझे खबर देना, कफन का इंतजाम मैंने कर रखा है। अच्छी तरह मेरी बेटी को गुस्ल देना, अच्छी तरह मेरी बच्ची को गुस्ल देना। इसने इस्लाम ईमान के लिए बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है। इत्तला दी गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक पुरानी सी चादर लेकर तशरीफ लाए और दरवाजे पे खड़े होकर फरमाने लगे, लफ्ते जिगर और नूरे नजर, ये एक चादर मैं अपने तुझ पे कफन डालता हूं और याद रख लेना इस बात को, इस वक्त तेरे अब्बा के पास इसके सिवा और कुछ है नहीं।
मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने, आपके गुलामों ने, आपके जानिसारों ने इसी तरह से जिंदगी गुजारी। उन्हीं हजरात की गुलामी करते हुए इन हजरात ने गुजारी। साफ ऐलान है, फरमाया अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो मेरे दोस्त हैं, जो वली हैं, उनको कोई हुज़्न मलाल नहीं, उनको कोई गम नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं। इलाहुल आलमीन, हमें वलियों का कैसे पता चले, हम कलंदरों को किस तरह पहचाने, हम मर्द दुर्वेशों को किस तरह पहचाने, हमें कैसे मालूम हो सके। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे पहली बात औलिया किराम की निशानी ये है, उनका सीना, उनके जुबान, उनका पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक तमाम वली का बदन, वली का बाल बाल, वली के रगो रेशे, वली के खून के कतरे कतरे में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, मेरी तौहीद बसी हुई होगी। वो वली काहे का जो मेरी तौहीद नहीं समझता, जो मुझे एक नहीं जानता, जो मेरे टुकड़े करता है। फरमाया याद रख, तू मेरे टुकड़े कर, जहन्नुम में तेरे टुकड़े मैं करूंगा। आज की विलायत देख ले आप, कई मुरीद आपको मिलेंगे और जी साढ़े हजरत साहब जड़े सन ना, वो मदीने जाके नमाज पढ़ते होंगे सन, मदीने जाके नमाज पढ़ते थे। रोटी यहां से रगड़े, पानी यहां से ढकारे, सोडे, बोतल, शरबत, दूध, लस्सी यहां से पिए, नमाज पढ़ने के लिए मदीना तशरीफ ले जाए। हमें नहीं उस गद्दी का पता बताया जो हम भी दो चार हज कर लेते हैं। मर्जी है तुम्हारी, तुमने कभी कुरान से नहीं पूछा कि मुजाहिद कौन होता है, वली कौन होता है, अल्लाह वाला कौन हुआ करता है, और तुम किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जान देने वाले, मर मिटने वाले कौन हुआ करते हैं। हमने तो वलियों की पहचान ये बना रखी है, कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। ये सड़कों पे बिल्कुल नंगा फिरता हो ना, औरत मर्द, ये पहुंची हुई सरकार है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वली की पहली निशानी, वली की पहचान अल्लज़ीना आमनू, उसका यकीन कामिल मेरी जात पे हो, नफे नुकसान का मालिक मुझे समझता हो, रोजी रसा मुझे मानता हो, जर्रे जर्रे पे, कतरे कतरे पे, पत्ते पत्ते पे कब्जा कुदरत मेरा मानता हो। खुदा भी खुदा है, परवरदिगार आलम भी बड़ा बेनियाज है। पता नहीं कराची वाले भी बेनियाज मानते हैं कि नहीं, मानते हो? समंदर के किनारे पर रहते हो बाबा, कोई पता नहीं। अंबिया किराम पर अल्लाह पाक अपना कलाम, अहकाम, अपने पैगाम नाजिल फरमाते हैं, लेकिन अगर किसी नबी से जर्रा बराबर लफ्जिश हो, परवरदिगारे आलम 2 मिनट नहीं देर करते। आज तक तुमने कभी ना सोचा कि ये सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आखिरत का मामला कैसे बनेगा। पिछले हफ्ते में तो लोग लड़ पड़े मेरे साथ, वो एक जनाजे के लिए मुझे बुला के ले गए, नियत बांधने के करीब थे तो चारों तरफ से आवाज आई, नियत बता देना। मैंने कहा ये 80-80 साल के पुराने पीपे खड़े हैं, इनको अब तक जनाजे की नियत नहीं आई। सारी उम्र गुजर गई, जनाजे कंधों पे उठा उठा कर वहां पहुंचाते, जनाजे हाथों में उठाते, कब्र में डालते, आज तक जनाजे की नियत नहीं आई।
میں نے کہا اگر چلو نیت میں بتا دوں گا تو درمیان کی دعا میں نے کہا تیرا باپ پڑھے گا. اب یہ سارا جنازہ میں تمہیں کیسے یاد کراؤں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام دعا یہ باتیں تو الگ رہی. خداوند کریم نے عجیب انداز سے نماز جنازہ رکھی. فرمایا جنازہ ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو, جنازہ فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو, جنازہ عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو, جنازہ طلحہ اور زبیر کا کیوں نہ ہو.